Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Айгерім. Сіздермен бірге түрік тілінен бастапқы деңгейлік тақырыптық сабақтарымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бір күнім, яғни менің бір күнім. Бір күн ішінде нелер жасаймыз, солардың барлығын түрікше айтып үйренетін боламыз. Ең алдымен нелер жасаймыз, етістіктермен жақынырақ танысайық. Kalkıyorum, uyuyorum, okula gidiyorum, kahvaltı ediyorum, yemek yiyorum, kitap okuyorum. Otobüse biniyorum, işe gidiyorum, banyo yapıyorum, çalışıyorum, ders çalışıyorum, telefonda konuşuyorum, yemek pişiriyorum. Televizyon izliyorum, bilgisayar kullanıyorum. Бұлардың барлығы достар, яғни күнделікті істейтін нәрселеріміз. Енді жеке-жеке әр кісілердің күнделікті нелер жасайтынына тоқталайық. Біріншісі, merhaba, benim adım Onur. Ben öğretmenim. Ben Kadıköy'de oturuyorum. Her sabah 7'de kalkıyorum. Duş alıyorum, kahvaltı ediyorum ve okula gidiyorum. Saat 1'de işten çıkıyorum. İşten sonra arkadaşlarımla buluşuyorum ve sohbet ediyorum. Sonra eve dönüyorum. Kitap okuyorum ve yatıyorum. Енді аударып шығайық, достар, қараңыздар. Merhaba, сәлем, Benim adım Onur. Менің атым Onur дейді, Ben öğretmenim. Men мұғаліммін дейді. Ben Kadıköy'de oturuyorum. Мен Kadıköy деген жерде тұрамын дейді. Oturuyorum деген, яғни сол тұратын жерін айтады. Her sabah 7'de kalkıyorum. Күніге таңертең, сабақ деген таңертең 7'де тұрамын дейді. Душ аламын, және де kahvaltı деген таңғы ас. Таңғы ас ішемін дейді, және де okula gidiyorum. Мектепке барамын. Дейді, сағат 1'de işten çıkıyorum, жұмыстан шығамын дейді, сағат 1'de. İşten sonra arkadaşlarımla buluşuyoruz. Яғни жұмыстан кейін достарыммен кездесеміз дейді, және де sohbet ediyoruz, әңгіме айтамыз дейді. Sonra eve dönüyorum, содан кейін үйге қайтамын, kitap оқимын, және де жатамын дейді. Келесі, benim adım Gülay. Ben üniversitede öğrenciyim. Ben Bakırköy'de oturuyorum. Benim her sabah dersim yok. Bunun için bazen erken, bazen geç kalkıyorum. Ben arkadaşlarımla aynı evde kalıyorum. Biz sabahları kahvaltı ediyoruz. Ben gazete okuyorum. Onlar televizyon izliyorlar. Sonra beraber okula gidiyoruz. Dersten sonra eve dönüyoruz ya da dışarıda geziyoruz. Akşamları evde internete giriyorum ve ders çalışıyorum. Bunu da audarып көрейік, достар. Қараңыздар, менің атым Gülay дейді. Ben üniversitede öğrenciyim. Men üniversitede студентпін дейді. Ben Bakırköy'de oturuyorum. Bakırköy деген жерде тұрамын дейді. Benim her sabah dersim yok. Менің әр таңертең сабағым жоқ дейді, күніге таңертең. Bunun için bazen erken, bazen geç kalkıyorum. Сол үшін кейде ерте, кейде кеш тұрамын дейді. Ben arkadaşlarımla aynı evde kalıyorum. Мен достарыммен bir үйде қаламын. Biz sabahları kahvaltı ediyoruz. Biz tаңертең kahvaltı деген таңғы ас ішеміз. Ben gazete okuyorum. Men gazet оқимын. Onlar televizyon izliyorlar. Олар теледидар көреді. Sonra beraber okula gidiyoruz. Содан кейін бірге мектепке барамыз. Dersten sonra eve dönüyoruz ya da dışarıda geziyoruz. Sabahtan кейін, ders деген sabah. Sabahtan кейін үйге қайтамыз. Ya da деген немесе деген сөз. Немесе сыртта кеземіз, қыдырамыз дейді. Akşamları evde internete giriyorum ve ders çalışıyorum. Кешкі уақыттар, akşam деген кеш. Кешкі уақыттарда үйде интернетке кіремін, және де сабақ оқимын дейді. Ders çalışıyorum деген сабақ оқимын деген сөз.
Kelesi, merhaba, ben Pınar. Ben ev hanımıyım. Benim 2 çocuğum var. Sabahları çok erken kalkıyorum. Eşime ve çocuklarıma kahvaltı hazırlıyorum. Sonra eşim işe, çocuklarım okula gidiyor. Ben evi temizliyorum ve yemek pişiriyorum. Öğlede arkadaşlarımla alışverişe gidiyoruz. Dışarıda kahvaltı içiyoruz. Akşam eşim ve çocuklarım eve dönüyor. Beraber yemek yiyoruz. Çocuklarım akşam erken yatıyorlar. Ben ve eşim film izliyoruz, sohbet ediyoruz. Енді мұны да аударып көрейік, не істейді екен күніге. Сәлем, мен Пынармын дейді. Ben ev hanımıyım. Ev hanımı деген үй hanımı ya, домохозяйка. Benim 2 çocuğum var. Benim 2 balam. Çocuk деген bala. 2 balam var дейді. Sabahları çok erken kalkıyorum. Tаңертең өте ерте тұрамын дейді. Eşime ve çocuklarıma kahvaltı hazırlıyorum. Эш деген күйеу. Күйеуіне және балаларына таңғы ас жасаймын дейді, дайындаймын дейді. Sonra eşim işe, çocuklarım okula gidiyor. Содан кейін күйеуі жұмысқа, балалары мектепке барады екен. Ben ev temizliyorum ve yemek pişiriyorum. Мен үйді тазалаймын және де yemek деген тамақ пісіремін дейді. Öğlen arkadaşlarımla alışverişe gidiyoruz. Öğlen деген түскі уақыт деген сөз. Түскі уақытта достарыммен сауда жасауға барамыз дейді, шоппингқа. Dışarıda kahve içiyoruz. Dışarı деген сырт деген сөз. Сыртта кофе ішеміз. Akşam eşim ve çocuklarım eve dönüyor. Кешкі уақытта күйеу және балалар үйге қайтады екен. Beraber yemek yiyoruz. Бірге тамақ жейміз. Çocuklarım akşam erken yatıyorlar. Balalarım kешке ерте жатады дейді. Ben ve eşim film izliyoruz, sohbet ediyoruz. Men және де күйеуім film қараймыз және де әңгіме айтамыз дейді. Келесі тағы бір мысал. Selam, benim adım Can. Сәлем, менің атым Can дейді. Üsküdar'da oturuyorum. Üsküdar'da тұрамын дейді. Ben bir restoranda garsonum. Мен bir restoranda garson деген даяршымын дейді. Ben öğlen kalkıyorum. Мен түскі уақытта бірақ тұрады екен. Çünkü işim 5'te başlıyor ve gece 2'de bitiyor. Себебі, çünkü деген сөз. Себебі жұмысы 5'te басталады және де 2'de бітеді екен. Evde annem ile yemek yiyorum. Үйде анаммен тамақ жеймін дейді. Evden 4'te çıkıyorum. Үйден сағат 4'te шығамын дейді. Otobüse biniyorum ve işe gidiyorum. Автобусқа мінемін де жұмысқа барам дейді. İşte çok yoruluyorum. Жұмыста қатты шаршаймын дейді. Cumartesi ve pazar çalışmıyorum. Сенбі және жексенбі күндері жұмыс істемеймін дейді. O günlerde sinemaya gidiyorum, spor yapıyorum ve geziyorum. Ол күндері кинотеатр, синема деген кинотеатр. Кинотеатрға барамын, спортпен айналысамын және де қыдырамын дейді. Енді достар, сіздерге тапсырма. Жаңағы оқыған мәтін бойынша мен сол мәтіндердің сіздерге презентациясын осы видеоның астына тіркеп қоямын, сілтемесін қоямын. Сол жерден өтіп, сол видеоның презентациясын алсаңыздар болады. Сол жерден қарап, мына тапсырмаларды орындап көріңіздер. Яғни бірінші тапсырмада aşağıdaki soruları cevaplay alalım. Yani mına sұрақтарға жауап беріп көріңіз дейді. 4 сұрақ. Onur her sabah ne yapıyor? Yani Onur, Gülay, Can, Pınar жайлы оқыдық қой жаңа. Олар не істейтіндері күніге. Соларға жауап береміз. Келесі тапсырмасы мына жерде жаңағы біз оқыған мәтінге қарай, мыналарды кімдер жасайды? Аттарын жазамыз. Мысалы, спор yapıyor дейді біріншісінде, я. Қайсы спор жасайтын еді? Спортпен айналысатын еді? Онур ма, Жан ба? Яғни адамдардың аттарын жазып шығамыз. Және де соңғы тапсырма, достар, біз бүгінгі сабақта не өттік? Яғни бір күнде нелер жасайтынымызды өттік, я? Етістіктермен таныстық, басқалардың нелер жасайтыны жайлы оқыдық. Енді өзіңіз жайлы да нелер жасайсыз бір күнде? Төменге комментарий бөліміне жазып көріңіз. Барлықтарыңызға сәттілік, достар. Сұрақтарыңыз болса комментарийге қойсаңыздар, барлықтарыңызға жауап беремін. Келесі кездескенше, görüşürüz.